کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، صالح تھا، عبادت گزار تھا، مگر غریب بھی تھا۔ رات کو وہ بچوں کے ساتھ سویا ہوا تھا تو اس کو اچانک بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ بچے رات کو اٹھ کر رونے لگے تو اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ بھوکے ہیں، اس لیے بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ اب اس غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلائے، تو اس نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے مگر سب مل کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ درود کی برکت سے ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ کیسا عقیدہ اور کیسا اس کا بیلیف تھا۔ ہیں شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو جمع کیا اور درود پاک پڑھنے لگا۔ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا فلاں بن فلاں کے گھر کل جانا، اسے میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا جو تمہاری دعا تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور اس سے یہ کہنا کہ جو اللہ کریم نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری مدد کر۔ یہ شخص اٹھا اور بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہو گئی ہے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ میرے آقا نے جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو شہر میں بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ تو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے مجوسی کے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کو سلام بھی دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، اللہ نے مال جو دیا ہے میری مدد کر۔ اچھا اس نے یہ بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ شیطان نبی پاک کی صورت میں آ نہیں سکتا، خواب دیکھا ہے تو پیارے آقا ہی ہوں گے۔ اب کنفیوژن تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا مجھے ایک غیر مسلم کے پاس بھیجے۔ پھر سو گیا، دوبارہ سویا، دوبارہ کہا گیا کہ تم میرا پیغام اسی کے لیے ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تمہاری مدد بھی کرے، اسے میرا سلام بھی دینا، کہنا دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ صبح اٹھا اور صبح اٹھتے ہی اس مجوسی کے گھر چلا گیا۔ بہت بڑا اس کا محل تھا، بہت مالدار آدمی تھا، ویری پاپولر، اس شہر میں بڑا مشہور تھا۔ یہ گیا اس کے پاس تو وہ چونکہ بزنس مین بھی تھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اس کے پاس اور وہ لوگ اسے کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ نیک شخص گیا اور جا کر کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مگر اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے سب کو ہٹا دیا، کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ مجھے میرے آقا ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور آپ کے لیے کچھ پیغام بھی دیا ہے۔ مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، تمہیں کسی اور کے پاس بھیجا گیا ہوگا۔ کہا نہیں، میرے آقا نے تمہارے پاس ہی بھیجا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں سلام بھی دوں اور یہ بتاؤں کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی جو تمہارے لیے مانگی گئی، اور تمہیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ وہ مجوسی کہتا ہے میرے ساتھ اندر چلو۔ کمرے کے اندر لے گیا اور اندر جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، ہیں؟ اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ نیک آدمی حیران کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اس نے فوراً کیا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میرا تمہارا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں ابا جان آپ ہمارے والد ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بچے مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے تمام جو تاجر اس کے گھر میں موجود تھے سب کو کہا سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں آج جو مسلمان ہو جائے، جو میرے پیسے تمہاری طرف ہیں میں معاف کر دوں گا، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو میرا حساب دو، میرا آج سے تم سے تعلق ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ جو نیک بندہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، ابھی تو میں نے بات پہنچائی ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آپ کی فیملی کے لوگ، آپ کے دوست بھی کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مجھے بات تو بتائیں۔ کہا بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میری بچے اور بچی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے۔ اچھا مجوسی مذہب میں بھائی بہن کی شادی بھی لوگ کیا کرتے ہیں، کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، میں نے ان دونوں کی شادی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی،
बड़े जनाब खाने पकाए, और मैंने जब दावत से फारिग हुआ अपने कमरे में जाकर लेटा तो मुझे अपने घर के बराबर के एक छोटे से घर से रोने की आवाज़ आई। मैंने कान लगाया तो एक बच्ची की आवाज़ थी जो अपनी माँ से कह रही थी, अम्मा जान हमारे पड़ोसी ने अच्छा मामला नहीं किया, उसने आज हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। हम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं, हम तो सैयद साहबजादियाँ हैं, मगर हमारे पड़ोसी ने हमारी भूख चमका दी, तरह तरह के खाने बनाए, हमें खुशबुएँ आती रहीं, अगर हमें दावत में नहीं बुलाया और हम आज भूखे हैं। ए अम्मी जान हमारे पड़ोसी ने अच्छा नहीं किया। मजूसी कहता जब मैंने ये सुना मैं तड़प कर रह गया कि मेरे अपने पड़ोसी भूखे हैं और वो मुसलमानों के नबी की औलाद से हैं और मैंने उन्हें खाना भी नहीं भिजवाया। बहरहाल उसने उसी वक्त रात को उठकर खाने पैक करवाए, सामान पैक करवाया, कुछ जोड़े भी, कुछ रकम भी, और फौरन जाकर उनके दरवाजे पर रख कर आ गया। अब फिर आकर घर में कान लगाता है कि अब बच्चियों की बातें सुनूं, अब उनके घर की कैफियत क्या है। दरवाज़ा खुला, खाना और तोहफे अंदर गए। बच्ची बड़ी खुश है, माँ से कहती अम्मी जान देखो तो सही हमारे पड़ोसी ने कितनी सारी चीज़ें भिजवाई हैं। तो माँ कहती बेटा खाना खा लो, मगर वो बेटी रुक जाती है, कहती अम्मा जान हम कैसे खाना खाएं, ये खाना तो गैर मुस्लिम के घर से आया है, ये तो मुसलमान नहीं है। सुबहान अल्लाह। तो माँ कहती बेटा अब ऐसा करो, पड़ोसी ने तो तोहफ़ा भेज दिया है, हम उसे दुआओं का तोहफ़ा देते हैं। अब सैयदजादी ने हाथ उठाए और दुआ करती है कि ए अम्मी जान मैं दुआ करती हूँ आप आमीन कहें कि अल्लाह हमारे पड़ोसी को ईमान की दौलत नसीब कर दे, और हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह इसने आले रसूल की खिदमत की है, क़यामत के दिन नबी पाक की इसे शफाअत नसीब करना। माँ बेटी दुआ कर रही हैं। अल्लाह अकबर। मजूसी कहता अब ये कल की तो बात है कि ये माँ बेटी दुआएं कर रही हैं और आज तुम्हारे नबी ने मेरे पास तुम्हें भेज दिया है और ये भी कहा है कि वो दुआ कबूल हो गई है। सुबहान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना ईमान ले आऊँ, फिर मैं क्यों ना उनका कलमा पढ़ लूँ। अल्लाह अकबर। अब वो मजूसी कहता है सुनो सुनो, मेरी बेटी और बेटे की जब शादी हुई थी तो मैंने इनको आधी जायदाद दे दी थी, आधी जायदाद अपने पास रखी थी, मगर अब चूंकि दोनों मुसलमान हो गए हैं, इन दोनों में अब जुदाई कर दी गई है, आधी जायदाद बच गई है। सुनो ये आधी जायदाद मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, जाओ ये माल लेकर जाओ, अपने बच्चों के साथ खुशहाली वाली जिंदगी गुजारो। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस एक वाक़े से कितने दर्स मिलते हैं। तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कहें। आजकल प्रॉब्लम यही तो हो गया है कि अब अपने दुख, अपने प्रॉब्लम दुनिया वालों को बताते हैं। छोटे छोटे मसले के लिए कभी इसके पास कभी उसके पास। नहीं, दुनिया वाले मदद नहीं करते। दुनिया वाले बाज़ औक़ात तो मजाक उड़ाते हैं, बाज़ औक़ात तो हमारी प्रॉब्लम को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो शायर लिखते हैं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। दुनिया वालों के आगे हाथ ना फैलाएं, दुनिया वालों को प्रॉब्लम ना बताएं, बताएं तो अल्लाह को बताएं। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा करीम बनाया है। नबी ये पाक अपने उम्मतियों पर बड़े मेहरबान हैं। उनकी बारगाह में अर्ज करें ना, दुनिया वालों को ना बताएं। एक और शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। क्यों बताएं किसी को हम प्रॉब्लम में, क्यों बताएं किसी को तकलीफ में है? किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। तो हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खूब दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। दुरूद पाक वैसे भी परेशानियों को ले जाता है। उस नेक आदमी ने क्या किया, खाने को कुछ नहीं था, मगर क्या शानदार प्लान किया कि बच्चों को बिठाया और सब ने दुखी दिल के साथ अपने नबी को याद करना शुरू कर दिया, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। और आका फिर कैसे करीम है, सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से पुकारे तो सही ना, फिर देखें कैसे करम होता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी परेशानी में हैं, खूब दुआएं कीजिए, खूब दुरूद पाक पढ़िए, गैब से करम होगा। एक बात तो ये सीखने को मिली। दूसरी बात,
उस बेईमान मजूसी ने जो आग की पूजा करता था, उसने क्या किया? उसने आले रसूल की ताजीम की, उसने सरकार की आल की खिदमत की। क्या मिल गया उसको? उसको सबसे बड़ी दौलत मिल गई ना। पहले दुनियावी माल था, ईमान नहीं था। आले रसूल की खिदमत का सदका ये मिला कि अल्लाह ने उसे ईमान वाला बना दिया। और सुभान अल्लाह, दुआ क्या मिली है कि क़यामत के दिन रसूल पाक की शफाअत भी मिलेगी। तो ये भी सीखने को मिला कि सुभान अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की खिदमत कीजिए। आज हमारे अतराफ़ में भी हाँ, सहीउल अकीदा कोई सुन्नी सैयद है, उसकी खूब खिदमत कीजिए। हाँ, ये नसीब वालों को हिस्सा मिलता है। बल्कि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत तो अहले बैत से, आले रसूल से इतना प्यार करते हैं कि आपने फरमाया कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुख्तस कर दें आले रसूल की खिदमत के लिए हैं, और फिर उस कमाई, उस हिस्से से सैयद ख़ानदानों की, सैयद साहिबान की खिदमत करें। अरे जिसके नाना का सदका खा रहे हैं, अगर उनकी औलाद की खिदमत कर देंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, सब मिल के पढ़ेंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। तो इंशाअल्लाह आले रसूल की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह अदब करें तो पता चलता है ये सैयद हैं, उनसे अदब से बात करें, उनको एहतराम से पेश आए। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत हमारे बानी दावत इस्लामी का तो बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि अगर कोई चीज़ तकसीम कर रहे हैं, पता चल जाए ये सैयद हैं, उसे डबल अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप सैयद साहिबान की खिदमत करें, और फिर दुरूद पाक की फजीलत का भी पता चल गया। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो जामियतुल मदीना टंडो जाम में बन चुका है, जिसका इफ्तिताह है, सुभान अल्लाह, वो एक बड़ी कमाल की हस्ती के नाम पर है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला। इमाम गज़ाली का नाम पता है क्या है? मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली। यानी आपका नाम भी मोहम्मद, आपके वालिद का नाम भी मोहम्मद, आपके दादा का नाम भी मोहम्मद। आपके वालिद साहब जो थे ना, शेख मोहम्मद, ये बड़े कमाल की शख्सियत थे, उलमा का बड़ा अदब करते थे, उलमा की महफिलों में जाते थे। आपको बेटे की बड़ी तमन्ना थी, तो शेख मोहम्मद जब किसी महफिल में जाते, वहाँ जाके दुआ करते कि या अल्लाह मुझे बेटा भी अता फरमा और उसे आलिम भी बना दे, उसे दीन का अजीम मुबल्लिग बना दे। अभी हम सब के लिए ये भी दर्स है, लोग बेटा तो मांगते हैं मगर इसलिए मांगते हैं कि मेरा वारिस आ जाए, मेरी नस्ल आगे बढ़े, मेरा घर का कोई सहारा आ जाए।